नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। अहमदाबाद के वेजलपुर महिला पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम किया। अहमदाबाद के वेजलपुर महिला पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम किया। अहमदाबाद के सरखेज इलाके की एक 21 वर्षीय लड़की और उसकी 10 महीने की बेटी को जावेद पार्क में मुनीना बेगम को मिली। उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं होने से बेगम ने मीडिया कर्मी का संपर्क किया और वेजलपुर पुलिस इंस्पेक्टर चौहान साहब ने महिला पुलिस को भेजा और जूहापुरा इलाके में महिला आश्रम में भेजा और लड़की और बच्चे का रहने का इंतजाम किया। मीडिया कर्मियों और वेजलपुर की टीम की मदद से महिला के वारिस को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मिलने पर महिला को आश्रम में रखा गया। शहर में अगर कोई असहाय दिखाई दे तो निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और वेजलपुर महिला पुलिस को बधाई दी गई। सड़क पर घूम रही बेटियों की इज्जत सलामत। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां बता दें कि ग्रामीण पुलिस ने हाल ही में एक स्कूल में यातायात, साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने हाल ही में एक स्कूल में यातायात, साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था। ग्रामीण पुलिस ने जागृति कार्यक्रम रखा था। उसी स्कूल के ट्रस्टी को साइबर गैंगस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाया था। ठग ने 2 घंटे तक डिजिटल गिरफ्तारियां की थी तो ट्रस्टी ने अपनी सुख दिखाई और जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस द्वारा दिए गए सुझावों को याद किया। बाद में वॉशरूम में जाने के बहाने उसने प्रिंसिपल को कागज़ में लिखकर तुरंत पुलिस को फ़ोन करने की सूचना दी। प्रिंसिपल के फ़ोन पर सानंद GIDC थाने के PI शाला सहित लोग स्कूल पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही पता चला कि ट्रस्टी किसी से वीडियो कॉल पर 2 घंटों से बात कर रहा था। डिजिटल गिरफ्तारी के सामने आते ही पुलिस ने संकेत दिया और ट्रस्टी को वीडियो कॉल में ना बोलने और कोई जानकारी ना देने के लिए इशारा किया। ऐसे में वो डिजिटल गिरफ्तारी से बच निकला और खाते में पड़े लाखों रुपए की बचत हुई। डिजिटल गिरफ्तारी के मामले को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है। सबसे पहले लोगों को ऐसे अज्ञात नंबर नहीं लेने चाहिए। किसी भी मामले में अगर फ़ोन उठता है तो फ़ोन काट दिया जाना चाहिए। यदि आपको बता दें कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं तो जवाब ना दें और तुरंत पुलिस को सूचित करें तो पुलिस आपको बचा लेगी। મારું નામ પટેલ મુકેશ કુમાર ચંદુલાલ, હું સ્વસ્તિક હાઈસ્કૂલ ખોડા તાલુકો સાણંદમાં હાલ ટ્રસ્ટી છું। તમારી સાથે ઘટના શું બની અને ક્યારનો બનાવ છે, શું થયું હતું પહેલે? મારી સાથે શનિવારે લગભગ 11:53 મારા મોબાઈલ ઉપર ઇન્ટરનેશનલ કોલ લખાવીને ફોન આવ્યો। એ ફોન ઇન્ટરનેશનલ કોલ હોવાથી મેં ઉપાડ્યા પછી મને ટેલિકોમ રેગ્યુલર ઓથોરિટી ટ્રાઇબ જેને શોર્ટમાં કહે છે તેમાંથી હું દિવ્યા શર્મા બોલું છું। એને પોતાનો ID નંબર કહ્યો મને અને મને કહ્યું કે તમારા નંબરથી ટેલિફોન નંબરથી તમે ડિજિટલ તમે ફાઇનાન્સિયર ફ્રોડ કરેલો છે, બ્લેકમેલિંગ કરેલું છે એવી ફરિયાદ અમને મળી છે। એ પછી મેં કીધું તો મારો નંબર મને કહો, તો એમને મને નંબર લખાવ્યો। એ નંબર મેં જોયા પછી મેં એમને કહ્યું કે આ નંબર મારો નથી। એટલે મને એવું કીધું કે તમારા આધાર કાર્ડથી આ નંબર આ રજીસ્ટ્રેશન થયેલો છે। એટલે મેં કહ્યું કે રજીસ્ટ્રેશન થયેલો છે વાત સાચી, પણ આ નંબર મારો નથી, આ નંબર હું ઉપયોગ કરતો નથી અને મારી પાસે જે નંબર છે જે તમે ફોન મને કર્યો છે એ નંબર ઘણા વર્ષોથી મારી પાસે એ નંબર ઉપર હું વાતચીત કરું છું। આ સિવાય મારી પાસે કોઈ બીજા નંબરો નથી, બરાબર। એટલે એમને એવું કીધું કે જો તમારો નંબર ન હોય, બરાબર, તો જેને ફરિયાદ કરી છે, બરાબર, એને તમારે આ વાત કરવાની રહેશે અને જો તમે 2 કલાકની અંદર ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ નહીં આપો તો તમારો આ ટેલિફોન નંબર અને આધાર કાર્ડ કાયમી માટે રદ થશે। એટલા માટે તો મેં કીધું મારે શું કરવું। મેં એમને આવો પ્રશ્ન કર્યો એટલે એના માટે કે હું તમને એક હેલ્પ કરી શકું કે હું તમને જેને મને ફરિયાદ કરી છે એને હું ફોન ડાયવર્ટ કરી શકું। એટલે એમને મને એ ફોન ડાયવર્ટ કર્યો। ડાયવર્ટ કરવાની સાથે જ મને સીધો જ મારા મોબાઈલ ઉપર
વિડીયો કોલ આવ્યો ડાયરેક્ટ, અને એ વિડીયો કોલમાં આપણે જેવી રીતના પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પાછળ સિમ્બોલ હોય છે પોલીસનો, બરાબર, એ રીતના સિમ્બોલ હતો, અને કમ્પ્લીટ ડ્રેસ પહેરેલા પોલીસ બેઠેલા હતા. એટલે એના ઉપરથી મને એવું લાગ્યું કે આ કોઈ પોલીસની ઓફિસ હશે. સાણંદ જીઆઈડીસી સ્કૂલમાં, સાણંદ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં એક સ્કૂલ છે. એ સ્કૂલના જે ટ્રસ્ટી જે છે એ ટ્રસ્ટી ને એક ફોન આવ્યો હતો કે તમે મની લોન્ડરિંગ કરેલી છે ઓર તમને અરેસ્ટ કરવામાં આવશે. તો આ ડિજિટલ અરેસ્ટનો એનો જે પ્રોસેસ જો હતો તો લગભગ 2 કલાક સુધી એમને જો સામેવાળો પરેશાન એમને હેરાન કર્યા હતા. પછી આ આધારે આ સ્કૂલમાં, સેમ સ્કૂલમાં અમારા 3 પ્રોગ્રામ થયા હતા. એ 3 પ્રોગ્રામ જે સાણંદ જીઆઈડીસી પોલીસ તરફથી અને એક જે એસપી ઓફિસ તરફથી જો ત્યાં પ્રોગ્રામ થયા હતા. એસપી ઓફિસ વાળો પ્રોગ્રામ જે છે આ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પ્રોગ્રામ હતો, જેમાં બીજી સ્કૂલના પણ જે છોકરાઓ અને આ સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ પણ એમાં હાજર હતા. ઓર એમાં નવા કાયદાને લઈને, સાયબર ક્રાઇમની અવેરનેસને લઈને ઓર ટ્રાફિકની અવેરનેસ લઈને આ સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામ રેગ્યુલરલી થતા હોય છે. તો આ એને આધારે એમને ખબર પડી ગઈ કે ખરેખર આ ડિજિટલ અરેસ્ટનું પ્રકરણ છે મતલબ. ઓર પછી આ એ જે વિક્ટિમ જે છે એ સ્કૂલના જે પ્રિન્સિપલ છે એ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલને પછી પોતાના સ્ટાફને જાણ કરી કે તમે તરત જ પોલીસ બોલાવી લો. ઓર અમારી પોલીસ ત્યાં પહોંચી ઓર એમને ડિજિટલ અરેસ્ટથી એને ત્યાંથી રેસ્ક્યુ કરાવ્યા હતા. ઓર તે વખતે એમના અકાઉન્ટમાં લગભગ 50 લાખ રૂપિયા હતા. ઓર અગર ટાઈમ પર પોલીસ ના પહોંચતી તો એને આ પૈસાની નુકસાની થવાની શક્યતા હતી. તો હું આપને માધ્યમથી આ કહેવા માંગુ છું કે ડિજિટલ અરેસ્ટ જે આ કોઈ પણ પ્રકારનો એવું મતલબ પોલીસ ક્યારેક જે ડિજિટલી અરેસ્ટ કરતી નથી. જો ના પોલીસ કરશે ના કોઈ પણ એજન્સી, ચાહે સીબીઆઈ, ઈડી, કોઈ પણ ડિજિટલ અરેસ્ટ કરતી નથી. બીએનએસ અને બીએનએસએસની જે કલમો છે એમાં જોગવાઈ છે કે અરેસ્ટ તમે કોઈ માણસને ટચ કરીને જ અરેસ્ટ કરી શકો. તો ફિઝિકલ અરેસ્ટ થતા હોય, ડિજિટલ અરેસ્ટ ક્યારેય કોઈ પણ એજન્સી કરતી નથી. ઓર એવું કે એની કોઈ લીગલ વેલિડિટી નહીં. ઓર આ તમામ પ્રકારની તમારે ધ્યાને કોઈ આવતો હોય તો આ તરત પોલીસને જાણ કરવાની. ઓર પોલીસ ઘણી વખત તમારે ત્યાં અવેરનેસ પ્રોગ્રામ જે રાખતી હોય એને બહુ સિરિયસલી લેવાનો. ઓર જ્યારે એવું પ્રકરણ બને ત્યારે પોલીસને જાણ કરવાની. બીજા જે જુદા જુદા જે પણ તમે લાલચ આપીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ થતા હોય, જે તમે આઈપીઓ અપાવવાની જે કોઈ એવું કોન્ફિડન્સથી કહેતા હોય કે જો તમે આઈપીઓ અપાવી શકાય, તો આ પણ જો ખરેખર આ ફ્રોડ છે. આ ફ્રોડ પોલીસથી કન્સલ્ટ કરવાનો और આ ફ્રોડ છે તો એને જાણ કરવાનું. अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम बनासकांठा की, जहां आपको बता दें बनासकांठा में भाबर तालुका के गांगुन गांव के श्री सरकार जमीन को गांगुन ग्राम पंचायत ने 2 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। भाबर तालुका के गांगुन गांव के श्री सरकार जमीन को गांगुन ग्राम पंचायत ने 2 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। सर्वे नंबर 133 के भूमि पट्टा अनुबंध से ज्ञात होता है कि कंपनी द्वारा लाखों रुपए बचाने के लिए भूमि का एनए नहीं कराया गया है। एक और जहां सरकार दबाव हटाने और गौचर खोलने को लेकर प्रतिबद्ध है, वहीं सर्वे नंबर की जमीन पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कई सवाल उठा रही है। ज्ञात जानकारी के अनुसार सर्वे क्रमांक 133 जिसका खाता क्रमांक 114 है, जो कि कृषि भूमि किसान के नाम पर है, जो वर्तमान में खेती के स्थान पर व्यवसायिक भूमि का उपयोग कर रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है। इस विषय में भाबर मामलतदार को भी लिखित में दिया गया और प्रस्ताव दिया गया है कि दबान वाली जगह को तुरंत खोला जाना चाहिए। इस कंपनी के प्लांट के संचालन के दौरान धूल के कण आसपास की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आसपास के खेतों में रहने वाले किसानों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अमे जे मामलेदार साहेबश्री ने लिखित में रजूआत करी है, जे रजूआत थी अमारा जे गागुन गामे जे गुजरात इनोवा कंपनी सरकारी પડતર જમીનની અંદર પ્લાન્ટ એમને ગોઠવેલો છે, જેની અંદર અમે વારંવાર અમને નોટિસ પણ આપેલી છે અને મૌખિક રજૂઆત પણ કરેલી છે કે તમે અહીંયા પડતર જમીન સરકારી છે એની અંદરથી જે પ્લાન્ટ ગોઠવ્યો છે એ દૂર કરો, પણ એમને ના માન્યું. છતાં અમારા જે મામલતદાર સાહેબશ્રીને લિખિતમાં રજૂઆત કરી છે અને જો કાલે એ પ્લાન્ટ બંધ કરવામાં નહીં આવે તો અમે પ્રાંત સાહેબને પણ લિખિતમાં રજૂઆત કરવાના છે અને ત્યાર પછી કલેક્ટર સાહેબને પણ લિખિતમાં રજૂઆત કરવાના થાય.
કેમ કે એ પડતર જમીન સરકારી પડતર જમીનમાં એમને પ્લાન્ટ ગોઠવ્યો છે, એટલા માટે પંચાયતનો હક પણ લાગે છે અને દાદાગીરી પણ કરે છે પ્લાન્ટવાળા. એટલે અમે વારંવાર એમને રજૂઆત કરવા છતાં ના માન્યું, એટલે આજે મામલતદાર સાહેબશ્રીને અમે લિખિતમાં કહીને આવ્યા છીએ અને એના પછી જો કાર્યવાહી ન થાય તો અમે પ્લાન્ટ પંચાયતના સભ્ય અને આખું જઈ અને પ્લાન્ટ બંધ કરાવીશું. અને પ્લાન્ટવાળી જગ્યાએ એને થયેલી છે કઈ રીતે? તું ના, એના નહીં થયેલી, પંચાયતને પૂછવા પણ નહીં આવ્યું અને જે જમીન છે એ જમીનમાં જે જગ્યા જે આપેલી છે માલિકે, એ જગ્યાની બદલેથી વધારે પૂરતી પડતર થતી એમ જ પ્લાન્ટ ગોઠવેલો છે, એટલે તાત્કાલિક એને દૂર કરવામાં આવે એવી વિનંતી કરું છું. કોણે, કઈ કંપની છે, શેની કંપની છે? એ ગુજરાત ઇનુપા કંપની ડામર રોડની છે. બરોબર. એ લોકોને તમે ગ્રામ પંચાયત તરફથી નોટિસ બીજી આપેલી? હા, નોટિસ આપેલી છે. અમે કેટલા સમય વારંવાર પહેલા આપેલી છે? નોટિસ તો લગભગ આપ્યાને 10 દિવસ ઉપર થઈ ગયું છે. એનો કોઈ જવાબ તમને આપેલો નથી? હજુ સુધી જવાબ નહીં આપ્યો. અને મામલતદારશ્રીની વાત થઈ આપણે? હા, મામલતદાર સાહેબશ્રીને અત્યારે મેં આપીને આવ્યા છીએ લિખિતમાં. એમનું ટોટલ જે લિખિતમાં જે કરવાનું તો કર્યું છે અને જો કાલે એમની કાર્યવાહી નહીં થાય તો અમે પ્રાંત કચેરી સોયગામ જઈ અને લિખિતમાં અમે રજૂઆત કરશું. એના પછી અમે કલેક્ટર સાહેબની પણ કરશું, એટલે આ તાત્કાલિક આનો નિવાડો આવે એવી વિનંતી કરું છું. बनासकांठा से सी न्यूज संवाददाता सुनील भाई गोखलानी की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें बनासकांठा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभा गुजरात ने कांकरेज तालुका पंचायत कार्यालय में तालुक विकास अधिकारी और मामलतदार कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभा गुजरात ने कांकरेज तालुका पंचायत कार्यालय में तालुक विकास अधिकारी और मामलतदार कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया ताकि सरकार के दिए गए ई-केवाईसी के लिए अतिरिक्त कार्य प्रदान करना संभव ना हो और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने घर के भरण पोषण के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब लाभार्थी जाना चाहता है तो उसके घर से कोई एक सदस्य आ सकता है और यदि यह व्यवसाय के सिलसिले में जा रहा है तो वो ना तो जा सकता है और ना ही आ सकता है। इसके अलावा सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने के लिए भी नहीं कहा है। 2022 में आंगनवाड़ी बहनें और कार्यकर्ता अपने मोबाइल फ़ोन में ई-केवाईसी अतिरिक्त कार्य नहीं कर पाने के कारण प्रसिद्ध गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है। बनासकांठा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील भाई गोखलानी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।